Hello everyone, good morning. So today we will start our today's lecture. So chapter number 2 we will start in this lecture. Chapter number 2, heterotrophic mode of metabolism. Heterotrophic mode of metabolism in these two words, heterotrophs and metabolism. So what is a metabolism and what is heterotrophs? We will study about metabolism in first lecture. Metabolism is divided in two parts, catabolism and anabolism. Okay, what is a catabolism and what is anabolism? So first of all, catabolism means कि one bigger molecule is break down and combine into smaller molecule. It's called catabolism. And two smaller molecule is joined and each other and make a big molecule. It's called anabolism. Now catabolism in this break down the big molecule during energy is released and this energy used in anabolism. Okay, for these two molecules joint and make a big molecule. So it is a catabolism and anabolism. હવે now catabolism and anabolism બંને મળીને મેટાબોલિઝમ બને છે. It's called metabolism. Then what is a heterotrophs? And metabolism is the biochemical process occur inside the cell. It's called metabolism. Now next word, heterotrophs. What is a heterotrophs? Heterotrophs is based on energy source divided organisms like phototrophs, chemoorganotrophs, chemolithotrophs. So આપણે આના વિશે પણ સ્ટડી કર્યું ચેપ્ટર નંબર 4માં કે વોટ ઇઝ અ chemolithotrophs, what is a organotrophs, phototrophs. Phototrophs means કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો હિટ્રોટ્રોફિક ઓર્ગેનિઝમ્સ આપણે કોને કહેશું? સો બેઝડ ઓન એનર્જી સોર્સ ડિવાઇડેડ ઓર્ગેનિઝમ્સ કે એનર્જી સોર્સના બેઝડ ઉપર જે ઓર્ગેનિઝમને ડિવાઇડ કરવામાં આવ્યા છે, ફોટોટ્રોપ્સ, કેમોઓર્ગેનોટ્રોપ્સ એન્ડ કેમોલિથોટ્રોપ્સ. So phototrophs is used as a energy source sunlight and chemoorganotrophs used as a energy source organic compound and chemolithotrophs used as a energy source inorganic compound. It's called heterotrophs. So in these chemoorganotrophs used as a energy source organic compound, in this metabolic process, heterotrophic process, મેટાબોલિક પ્રોસેસ એ જોવા મળશે આ ઓર્ગેનિઝમની અંદર. બરાબર. સો આપણે આજે સ્ટડી કરવાનું છે કેમો ઓર્ગેનોટ્રોપ્સ કે જે એઝ અ એનર્જી સોર્સ ઓર્ગેનિક મેટરનો યુઝ કરે છે એન્ડ હિટ્રોટ્રોફિક મોડ છે ઓફ મેટાબોલિઝમ. હિટ્રોટ્રોફિક મોડ ઓફ આપણા ચેપ્ટરનું નામ જ છે હિટ્રોટ્રોફિક મોડ ઓફ મેટાબોલિઝમ. સો our first point is first of all તો કેટાબોલિઝમ એન્ડ એનાબોલિઝમ વિશે કીધું કે કેટાબોલિઝમ છે એ થોડું ડીપમાં જોઈએ તો એને ગ્રીક વર્ડમાં કેટા મીન્સ ડાઉન એન્ડ બેલિયન ટુ થ્રો અને એનાબોલિઝમને ગ્રીક વર્ડમાં આપણે જોઈએ તો એના મીન્સ અપ થાય છે. બરાબર. ઇન ધીસ કેટાબોલિઝમ મેં તમને કીધું એ રીતે કે જ્યારે આ બિગ મોલેક્યુલ છે એ બ્રેક થતો હશે ત્યારે શું થશે? એનર્જી જે રિલીઝ થતી હશે એ એનર્જીનો યુઝ છે એ એનાબોલિઝમ કરશે. બરાબર. ધેન એનાબોલિઝમ પ્રોસેસ યુઝ એનર્જી ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ઓર્ડર ઓફ અ સિસ્ટમ. Third point is although the division of metabolism into two major parts, suitable and commonly induced, not all energy yielding processes are comfortable by the previous definition of catabolism. In these microorganism usually used one of the three sources of energy જે આપણે આ જોયા. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપણે જોયો. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે કેટાબોલિઝમ એન્ડ એનાબોલિઝમ ડેફિનેશન, વોટ ઇઝ અ કેટાબોલિઝમ એન્ડ વોટ ઇઝ એનાબોલિઝમ. ધેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. હેટ્રોટ્રોફિક ઓર્ગેનિઝમ્સ વિશે કીધું છે કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ યુઝવલી યુઝ ધ વન ઓફ થ્રી સોર્સ ઓફ એનર્જી કે થ્રી એનર્જીના સોર્સ છે એ યુઝ કરે છે. સો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ usually use one of three energy source.
sources. In this मैंने बताયું કે मैंने कीधું તમને કે phototrophs, chemoorganotrophs and chemolithotrophs. In these phototrophs capture radiant energy from the sun कि sunlight માંથી છે એ energy utilize કરશે. then chemoorganotrophs so first of all તો phototrophs વિશે આપણે લખીએ કે phototrophs capture radiant energy from the sun. Then next, chemoorganotrophs oxidize organic molecule to liberate energy, while chemolithotrophs inorganic nutrients as a energy source. So chemoorganotrophs is used organic compound and chemolithotrophs is used inorganic compound. So our next point is the chemoorganotrophs. Oxidized organic molecule to liberate energy. And chemolithotrophs inorganic compound used as a energy source. Okay, then next all three process will be discussed in this chapter. कि આજે આપણે ત્રણ પ્રોસેસ જોઈ હિટ્રોટ્રોફિક ઓર્ગેનિઝમની કે કેમો ઓર્ગેનોટ્રોપ્સ, કેમોલિથોટ્રોપ્સ એન્ડ ફોટોટ્રોપ્સ. તો આ ત્રણ જે પ્રોસેસ છે એને આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે આ ચેપ્ટરમાં. ઓકે, so microorganism vary not only in their energy source but also in the electron acceptor used by chemotrophs. Three major kinds of acceptors are employed in fermentation. The energy substrate is oxidized and degraded without the participate of an exogenous or externally divided electron acceptor. कि ફર્મેન્ટેશનની જ્યારે પ્રોસેસ થતી હશે, ફર્મેન્ટેશનમાં જે એનર્જી સબસ્ટ્રેટ છે એ શું થશે, ઓક્સિડાઇઝ થશે એન્ડ ડિગ્રેડેડ થશે કે વિધાઉટ કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ એક્સોજીનસ ઓર એક્સટર્નલી ડિરાઇવ્ડ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર. એના પાર્ટિસિપેન્ટ વિધાઉટ પાર્ટિસિપેન્ટ આ એનર્જી જે સબસ્ટ્રેટ છે એ શું થતો હશે, ઓક્સિડાઇઝ થતો હશે. then usually the catabolic pathway produce an intermediate such as a pyruvate that act as the electron acceptor. કે જે કેટાબોલિક પાથવે આપણે હવે આગળ જોવાના છે, ગ્લાયકોલિસિસ પાથવે, EMP પાથવે, PPP પાથવે, આ બધા પાથવેમાં જે કેટાબોલિક પાથવે છે એમાં પ્રોડ્યુસ ઇન્ટરમીડિયેટ જે છે એ સચ એઝ અ પાયરુવેટ થતો હશે એન્ડ એક્ટ એઝ અ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર. એ પાયરુવેટ જે પ્રોડ્યુસ થતો હશે એ એક્ટ કરતો હશે એઝ અ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર તરીકે. સો યુઝવલી ધ catabolic pathway produce an intermediate such as a pyruvate that act as the electron acceptor. Okay, then fermentation normally occurs under anaerobic condition but also occurs sometimes when oxygen is present. कि fermentation હવે જે આપણી કેટાબોલિક પાથવેમાં જોયું કે કેટાબોલિક પાથવે છે એમાં જે ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડ્યુસ થતો હશે સચ એઝ અ પાયરુવેટ હશે, તો એ પાયરુવેટ જે છે એ એક્ટ કરતો એનો રોલ શું હશે કે એઝ અ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર હશે. ધેન ફર્મેન્ટેશન જે પ્રોસેસ થતી હશે એ નોર્મલી કેવી જોવા મળતી હશે કે એનએરોબિક કન્ડિશનમાં છે આ પ્રોસેસ થતી હશે, અંડર એનએરોબિક કન્ડિશન. બટ કેટલીક વખત એવું જોવા મળતું હશે કે જ્યાં ઓક્સિજન છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધ ફર્મેન્ટેશન
normally occurs under anaerobic condition, but also sometime when oxygen is present. Okay, then next point, energy yielding metabolism can make use of exogenous or extremely derived electron acceptor. This metabolic process is called respiration and may be divided into two different types. कि હવે જે આપણે મેટાબોલિઝમ પ્રોસેસ થતી હશે એ મેટાબોલિઝમ પ્રોસેસમાં છે એ યુઝ થતો હશે એક્ઝોજીનસનો એઝ અ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર છે એનો યુઝ થતો હશે તો એમાં આ મેટાબોલિક પ્રોસેસને આપણે શું કહેશું? રેસ્પિરેશન પ્રોસેસ. સો એનર્જી yielding metabolism can make use of exogenous derived electron acceptor. This metabolic process is called respiration. This metabolic process it's called. હવે જે આ રેસ્પિરેશન પ્રોસેસ થાય છે એ પણ છે એને આપણે બે પાર્ટમાં છે ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યા, ડિફરન્ટ ટુ ટાઈપ્સમાં ડિવાઈડ કરી છે, બરાબર. સો ફર્સ્ટ respiration is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic. Aerobic in this the final electron acceptor is oxygen. The acceptor is and anaerobic respiration is a different exogenous acceptor. कि એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં શું જોવા મળશે કે જે ફાઇનલ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર હશે એ શું હશે? ઓક્સિજન હશે. કારણ કે જ્યાં ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ હોય ત્યાં જ એરોબિક કન્ડિશન હોય અને જ્યાં ઓક્સિજન એબસન્ટ હોય તેને આપણે એનએરોબિક કન્ડિશન કહીએ. તો અહીંયા જે ફાઇનલ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર છે એ એઝ અ ઓક્સિજન હશે. Oxygen and anaerobic respiration in this is a different exogenous acceptor. Okay. The acceptor is anaerobic respiration is inorganic like nitrate, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આયોન, આ બધા છે એનો ઇનઓર્ગેનિક જે કમ્પાઉન્ડ છે એ બધા હશે એઝ અ એક્સોજીનસ એક્સેપ્ટર તરીકે. બટ ઓર્ગેનિક એક્સેપ્ટર સચ એઝ અ ફ્યુમેરેટ મે બી યુઝ, કે ઓર્ગેનિક એક્સેપ્ટરમાં ફ્યુમેરેટનો યુઝ થતો હશે એન્ડ ઇનઓર્ગેનિકમાં NO3, SO4, CO2, Fe આ બધા છે ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનો યુઝ થતો હશે, બરાબર. ધેન મોસ્ટ રેસ્પિરેશન યુઝડ inorganic NO3, CO2 like etc. and organic fumarate. Okay, then next the amount of most respiration involve the activity of an electron transport chain. The amount of available energy is quite different for fermentation and respiration, which is source of energy for microorganisms. આપણે જે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સના સોર્સ જોયા એનર્જીના એમાં આખો એક ફિગર થ્રુ બતાવ્યું છે કે ફોટોટ્રોપ્સ, કેમોઓર્ગેનોટ્રોપ્સ એન્ડ કેમોલિથોટ્રોપ્સ. મેં જે તમને આગળ છે ડ્રો કરીને બતાવ્યું કે ફોટોટ્રોપ્સમાં છે એ એનર્જીનો યુઝ છે એ સનલાઇટમાંથી થતો હશે.
ધેન કેમો ઓર્ગેનોટ્રોપ્સ છે એ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનો યુઝ કરતા હશે એન્ડ કેમોલિથોટ્રોપ્સ છે એ ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનો યુઝ કરતા હશે, અને આ બધાને છે આપણે કેમિકલ એનર્જી કહેશું અને એ એનર્જી વર્ક કરતી હશે, બરાબર. સો આને આપણે સોર્સ ઓફ એનર્જી ફોર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. મોસ્ટ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એમ્પ્લોય વન ઓફ ધ three energy source: phototropes trap radiant energy from the sun using pigments such as a bacteriochlorophyll and chlorophyll. Then chemotropes oxidize reduce organic and inorganic nutrients to liberate the trap energy. ધેન પેટર્ન ઓફ એનર્જી રિલીઝ, એનર્જી છે એ રિલીઝ કઈ રીતે થાય છે એની આખી પેટર્ન કીધી છે કે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ થાય છે ત્યારે શું થાય છે એનર્જી એન્ડોજીનસ, જે આપણે આગળ સ્ટડી કર્યું મેં આ પોઈન્ટ વાઇઝ તમને બતાવ્યું કે ફર્મેન્ટેશન થશે ત્યારે એન્ડોજીનસ ઓર્ગેનિક ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર છે એ યુઝ થતો હશે. ધેન ઓર્ગેનિક ઇલેક્ટ્રોન ડોનર, એરોબિક રેસ્પિરેશન જોવા મળશે એન્ડ એનએરોબિક રેસ્પિરેશન જોવા મળશે. એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં છે એ ફાઇનલ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર ઓક્સિજન હશે, જ્યારે એનએરોબિક રેસ્પિરેશનમાં ડિફરન્ટ એક્ઝોજીનસ એક્સેપ્ટર હશે અને એમાં ઇનઓર્ગેનિક એઝ અ ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનો યુઝ છે NO3, CO2 એક્સેટ્રાનો યુઝ થતો હશે એન્ડ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એ ફ્યુમેરેટનો યુઝ થતો હશે, બરાબર. So then before learning about some of the major important catabolic pathway, it is the best look at the and get our peering. Albert Leininger, a biochemist who works at a Johns Hopkins medical school, helped considerably. આ બધી છે એ હિસ્ટ્રી કીધી છે આખી in this task for chemoorganoheterotrophs by pointing out that aerobic metabolism may be divided into 3 stages, કે 3 સ્ટેજમાં છે એ આખું મેટાબોલિઝમ છે એને એરોબિક મેટાબોલિઝમને છે એ ડિવાઈડ કર્યું છે, બરાબર. સો ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઇન ધીઝ ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઓફ કેટાબોલિઝમ લાર્જર ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મોલેક્યુલ, એને આપણે આખું ફિગર થ્રુ જોશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે હું એની થિયરી તમને કહી દઉં કે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં શું જોવા મળે છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો મેટાબોલિઝમ ડિવાઇડેડ ઇન 3 stages. So first stage is the catabolism. Larger nutrients molecule are hydrolyzed or otherwise broken down into their constituent part. Then the chemical reaction occurring during this stage do not release the much energy, कि chemical reaction જ્યારે થતી હશે ત્યારે છે બ્રેકડાઉન એ દરમિયાન છે કોઈ એનર્જી છે એ રિલીઝ નહીં થાય એન્ડ એમિનો એસિડ, મોનોસેકેરાઇડ, ફેટી એસિડ, ગ્લિસરોલ એન્ડ અધર પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ આર degraded to a few simpler molecule into second stage. ઇન ધ સેકન્ડ સ્ટેજ, કે સેકન્ડ સ્ટેજમાં આ બધા જે આપણે એમિનો એસિડ છે, મોનોસેકેરાઇડ્સ, ફેટી એસિડ્સ, ગ્લિસરોલ એ શું થતું હશે કે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં છે એ ડિગ્રેડેડ થશે એન્ડ ફ્યુ થોડા એવા હશે કે સિમ્પલર મોલેક્યુલ ઇન ધ સેકન્ડ સ્ટેજમાં છે એ ડિગ્રેડ થતા હશે. એન્ડ યુઝ્યુઅલી મેટાબોલાઇટ્સ લાઇક એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ પાયરુવેટ એન્ડ ટ્રાઇકાર્બોક્સાઇલિક એસિડ સાયકલ ઇન્ટરમીડિયેટ્સ આર ફોર્મ, કે પાયરુવેટ છે, કોએન્ઝાઇમ એ પાયરુવેટ એન્ડ TCA સાયકલ મેં જે તમને કીધું એ આપણે આગળ બધું સ્ટડી કરશું, બરાબર. એન્ડ સેકન્ડ સ્ટેજની પ્રોસેસમાં શું જોવા મળતું હશે કે સેકન્ડ સ્ટેજ પ્રોસેસ કેન ઓપરેટ આઈધર એરોબિકલી ઓર એનએરોબિકલી, કે સેકન્ડ સ્ટેજની પ્રોસેસ છે એને ઓપરેટ આપણે કરતા હશું એરોબિકલી એન્ડ એનએરોબિકલી. operate aerobically or anaerobically. Okay, then in this produce some ATP as well as NADH and FADH2, કે જેમાં પ્રોડ્યુસ છે આ પ્રોસેસ થતી હશે એરોબિક એન્ડ એનએરોબિક કન્ડિશનમાં ઓપરેટ કરતા હશું અને એમાં પ્રોડ્યુસ ATP થતા હશે, થોડા NADH થતા હશે પ્રોડ્યુસ, તો આખા જે પાથવે આપણને જોવા મળશે એમાં ATP છે એ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે, NADH પ્રોડ્યુસ થતા હશે, કેટલીક વખત FADH2 પણ પ્રોડ્યુસ થતા હશે. તો આ બધું છે આપણને સેકન્ડ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે. એન્ડ થર્ડ સ્ટેજ શું છે કે થર્ડ સ્ટેજ ઇઝ ન્યુટ્રિયન્ટ કાર્બન ઇઝ ઇન્ટુ ધ TCA cycle during the third stage of catabolism and
Molecules are oxidized completely to CO2 with the production of ATP, NADH and FADH2. કે થર્ડ સ્ટેજમાં શું જોવા મળતું હશે કે એમાં છે મોલેક્યુલ્સ છે એ કમ્પ્લીટલી ઓક્સિડાઇઝ થતા હશે. In these molecule completely oxidized. Then the cycle operates aerobically and is responsible for the release of much energy. Much of the ATP derived from the TCA cycle and come from the oxidation of NADH and FADH2 by the electron transport chain. And oxygen or sometimes another organic molecule is the final electron acceptor. કે કેટલીક વખત છે એ ઓક્સિજન હશે કે જ્યારે એરોબિક કન્ડિશન હશે ત્યારે ફાઇનલ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર એઝ ઓક્સિજન હશે, એન્ડ એનએરોબિક કન્ડિશન હશે ત્યારે ફાઇનલ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર છે એ એક્ઝોજીનસ એક્સેપ્ટર જોવા મળતા હશે. એમાં ઇનઓર્ગેનિક એન્ડ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનો યુઝ થતો હશે. બરાબર. સો હવે આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં જોઈએ તો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં પ્રોટીનમાંથી છે એમિનો એસિડ બને છે, પોલિસેકેરાઇડમાંથી મોનોસેકેરાઇડ બને છે, એન્ડ લિપિડમાંથી ગ્લિસરોલ પ્લસ ફેટી એસિડ બને છે. ઓકે, ધેન સેકન્ડ સ્ટેજમાં શું જોવા મળે છે? સેકન્ડ સ્ટેજમાં છે એ પ્રોટીનમાંથી એમિનો એસિડ બની જશે, ત્યાર પછી NH2 રિલીઝ થશે, પાયરુવેટ રિલીઝ થશે, એસિટાઇલ એવી રીતે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના છે એ રિલીઝ થતા હશે. એન્ડ ગ્લિસરોલ પ્લસ ફેટી એસિડ છે એમાંથી પાયરુવેટ બને છે, પાયરુવેટમાંથી કોએ બને છે. આખી પછી TCA સાયકલ જોવા મળે છે કે સાઇટ્રેટ, આઇસોસાઇટ્રેટ, આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રેટ. આ આખી TCA સાયકલ ભણશો ત્યારે જ તમને સમજાશે કે એસિટાઇલ કોએમાંથી સાઇટ્રેટ બને છે, સાઇટ્રેટમાંથી આઇસોસાઇટ્રેટ, આઇસોસાઇટ્રેટમાંથી આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રેટ, એમાંથી સક્સિનાઇલ કોએ, એન્ડ લાસ્ટમાં ઓક્ઝેલો એસિટેટ છે એ બને છે. આવી રીતે આખી TCA સાયકલ છે એ ચાલુ રહે છે. એ દરમિયાન છે કેટલાક ATP, NADH, FADH2 રિલીઝ થતા હશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ થતો હશે. બરાબર. તો આ બધું છે આપણે 3 સ્ટેજ દ્વારા છે આપણે આખી બધા પાથવે છે એ જોવાના છે. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે છે એ કાર્બોહાઈડ્રેટ કેટાબોલિઝમ. કાર્બોહાઈડ્રેટ કેટાબોલિઝમમાં ભણશું ગ્લાયકોલિસિસ પાથવે. કાર્બોહાઈડ્રેટ કેટાબોલિઝમમાં ગ્લાયકોલિસિસ પાથવે છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ PPP પાથવે ઓલ્સો ઇન ધીઝ PPP pathway and interdendrop pathway also in these carbohydrate catabolism. Okay. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો ગ્લાયકોલિસિસનો પાથવે છે એ આપણે સ્ટડી કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.